Hello, my dear friends, classmates, batchmates, and honorable teachers. Good morning to you all. Welcome to my second video in this group. I think this group is a virtual platform for us to develop our skills and it may help us in various ways. Today in this video, I will discuss one of the most important and famous poem, The Wasteland by T.S. Eliot. Before analyzing this poem, we have to know about the T.S. Eliot and the introduction of The Wasteland. T.S. Eliot. Thomas Stearns Eliot is the most influential poet in the modern English period. He was born in St. Louis, Missouri on September 26, 1888. He was one of 7 children of his family and the youngest one. He started his study in St. Louis Academy and Milton Academy, and he moved to England in 1914 at the age of 25 and went to settle on, work and marry there. He became a British subject in 1927 at the age of 39, subsequently renouncing his American citizenship. T.S. Eliot received the Nobel Prize for his literature in 1948 and he died in London on January 4, 1965. The introduction of The Wasteland. The Wasteland is a long narrated poem with 433 lines. It was first published in 1922 in the Criterion magazine in United Kingdom in October and in the Dial magazine in United States in November. T.S. Eliot achieved the Nobel Prize for The Wasteland in 1948. The Wasteland is a hard poem because in this poem Eliot used so many mythological terms, characters, and references. And the wasteland is divided into 5 sections. The sections are the burial of the dead, a game of chess, the fire sermon, death by water, and what the thunder said. Eliot wrote this poem after the First World War, when he saw corruption and degradation of human beings. Today in this video, I will discuss the first section of this poem, the burial of the dead. So let's start. The burial of the dead. This is the first section of the wasteland, and in this section there are 4 stanzas. Today in this video, I will try to discuss the 4 stanzas in details. Okay, let's start. The first line of this poem is April is the cruelest month. According to Christian mythology or Christian myth, April is the holy month and it totally reverses the myth that Christians believe. Then breeding lilacs out of the deadland. ব্রিডিং হতে হচ্ছে যেটা প্রজনন করে, লিল্যাক্স হচ্ছে এক ধরনের একটা ফুল আউট অফ দ্য ডেডল্যান্ড, যেটা মৃত্যুপুরী থেকে হয়। মিক্সিং মেমোরি অ্যান্ড ডিজায়ার। মেমোরি যেটি মেমোরি এবং ডিজায়ারকে একত্রিত করে। স্টারিং ডাল রুটস উইথ স্প্রিং রেন, এবং যেটা উদয় করে ডাল রুটস নিঃশেষ শিকড় উইথ স্প্রিং রেন বলতে যেটা বসন্তের বৃষ্টিকে বোঝানো হচ্ছে। অ্যান্ড দেন উইন্টার কিপড আর্থ ওয়ার্ম, কভারিং আর্থ ইন ফরগেটফুল স্নো, ফিডিং এ লিটল লাইফ উইথ ড্রাই টিউবার্স। উইন্টার, আমরা জানি শীতকালে শীত পড়ে, কিন্তু এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে উইন্টার কিপড আস ওয়ার্ম। শীতকালে আমরা যে গরম কাপড় ইউজ করি, যার কারণে এখানে কিপড আস ওয়ার্মটা বলা হয়েছে। কভারিং আর্থ ইন ফরগেটফুল স্নো, এবং আমরা দেখি যে শীতকালে যে স্নোফল হয়, যার কারণে পুরো পৃথিবীটাকে কভার করে ফেলে। ফিডিং এ লিটল লাইফ, এবং আমাদেরকে অল্প কিছু খাদ্য দেয় উইথ ড্রাই টিউবার্স। এখানে ড্রাই টিউবার্স বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে শুকনো কন্দ। শুকনো কন্দ বলতে হচ্ছে যেটা মাটির নিচে জন্মায় এবং যা হচ্ছে যে শুধু শীতকালে পাওয়া যায়। এরপরে তিনি আরেকটি বলেছেন, সেটা হচ্ছে সামার সারপ্রাইজড আস। সামার মূলত আমাদেরকে সারপ্রাইজ করে। কামিং ওভার দ্য স্টার্নবার্গার সি,
এখানে স্ট্যানবার্গার সিটা হচ্ছে একটি জার্মান ওয়ার্ড, এবং আমি আগেই বলেছি যে দ্য ওয়েস্টল্যান্ড কবিতার মধ্যে টি.এস. এলিয়ট অনেকগুলো রেফারেন্সেস, ক্যারেক্টার্স এবং অনেকগুলো রেফারেন্সেস বাহির থেকে নিয়েছেন বা অনেকগুলো রেফারেন্সেস করেছেন, যার কারণে এই কবিতাটি আসলে বুঝতে অনেক কঠিন হয়ে যায়। তো এখানে যে স্ট্যানবার্গার সিট যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটি জার্মান শব্দ, এবং এখানে একটি জায়গাকে বোঝানো হয়েছে যেটি জার্মানের মিউনিক শহরের পাশে অবস্থিত। সো সামার সারপ্রাইজড আস, সামার হচ্ছে আমাদেরকে সারপ্রাইজ করে কামিং ওভার দ্য স্ট্যানবার্গার সি, যে স্ট্যানবার্গার সি থেকে ফিরে আসার সময়, উইথ এ শাওয়ার অফ রেন, যখন বৃষ্টির মধ্যে আমাদের ভিজে ভিজে। উই স্টপ ইন দ্য কলোনেট, এখানে কলোনেট হচ্ছে যে রোজ অফ ট্রিজ, যে গাছ মানে একটা গাছের মানে ফুলের গাছ। স্টপ ইন দ্য কলোনেট, আমরা স্টপ মানে কলোনেটে ওখানে দাঁড়াই। অ্যান্ড ওয়েন্ট অন ইন সানলাইট, এবং যে সূর্যের আলো আছে সেখানে যায়। ইনটু দ্য হাফ গার্ডেন, হাফ গার্ডেন হচ্ছে যে একটি পার্কের নাম যেটি মিউনিক শহরে অবস্থিত। অ্যান্ড ড্রাঙ্ক কফি, এবং কফি পান করি। অ্যান্ড টকড ফর অ্যান আওয়ার, এবং আধা ঘন্টার মতো সেখানে কথা বলি। এরপরে একটি লাইন এখানে ইউজ করা হয়েছে, যে লাইনটি হচ্ছে বিনকার কেন রাশিয়ান স্টাম অ্যাস লিথুনিয়ান ইচ ডিটিস। এই শব্দটি হচ্ছে যে একটি জার্মান শব্দ, এবং এখানে একজন বলতেছেন আই এম নট রাশিয়ান ওমেন অ্যান্ড আই এম এ লিথুনিয়ান ওমেন অ্যান্ড আই এম নট এ ডাচ ইদার। এখানে মূলত এটা বোঝানো হচ্ছে যে কি তিনি কোনো রাশিয়ান অথবা ডাচ নয়, তিনি একজন লিথুয়ান বলতে জার্মান, নিজেকে জার্মান দাবি করতেছেন। অ্যান্ড দেন when we were children staying at the Archduke's, my cousins, he took me out on a sled and I was frightened. He said, Mary, Mary, hold on tight, and down we went. এই লাইনটির মধ্যে মূলত যেটি বোঝানো হয়েছে সেখানে আমরা দেখতেছি দুজন মানুষ কথা বলতেছেন, এবং তার মধ্যে একজনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেরি, এবং আরেকজন হচ্ছে তার কাজিন। সেখানে তিনি বলতেছেন হোয়েন উই ওয়ার চিলড্রেন, যখন আমরা ছোটো ছিলাম, স্টেইং অ্যাট দ্য আর্কডিউক, যখন আমরা আর্কডিউকে থাকতাম। মাই কাজিনস, মেরির কাজিন, হি টুক মে আউট অন এ স্লেড, সে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল। স্লেড, এখানে স্লেড বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এক ধরনের কুকুর অথবা ঘোড়ার গাড়ি। এখানে স্লেডটা হচ্ছে একটি বালগেরিয়ান ওয়ার্ড। এখানে কুকুর অথবা ঘোড়ার গাড়ি বোঝানো হয়েছে যেটা বরফের উপর চলাচল করে। অ্যান্ড আই ওয়াজ ফ্রাইটেন্ড, অ্যান্ড আমি অনেক ভীত ছিলাম। হি সেড, সে বলল, ম্যারি, ম্যারি, সে দুইবার ম্যারি বলে ডাক দিল। হোল্ড অন টাইট, শক্ত করে ধরো। অ্যান্ড ডাউন উই ওয়েন্ট, এবং আমরা নিচের দিকে যাচ্ছিলাম। ইন দ্য মাউন্টেন, পর্বতের মধ্যে। দেয়ার ইউ ফিল ফ্রি, যেখানে তুমি ফ্রি ফিল করবে। অ্যান্ড আই রিড মাচ অফ দ্য নাইট, সে বলছিল আই রিড মাচ অফ দ্য নাইট, আমি রাতে প্রায় পড়াশোনা করতাম। অ্যান্ড গো সাউথ ইন দ্য উইন্টার, এবং শীতকালে আমরা সাউথে যেতাম। এটাই হচ্ছে প্রথম স্ট্যাঞ্জা, এবং মূলত এই স্ট্যাঞ্জা যদি আমরা ভালো করে খেয়াল করি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টি.এস. এলিয়ট তিনটি সিজন সম্পর্কে বলেছেন। একটি হচ্ছে এপ্রিল, যেটি কি বসন্তকালকে রেফার করে, একটি হচ্ছে উইন্টার, যেটি শীতকালকে রেফার করে, এবং সামার, যেটি গরমকালকে রেফার করে। এবং এরপরে আমরা দেখতেছি সেখানে টি.এস. এলিয়ট একটি জার্মান ওয়ার্ড ইউজ করেছেন, যেখানে একটি মেয়ে বলতেছে তিনি কোনো রাশিয়ান অথবা ডাচ নয়, তিনি একজন পিওর লিথুয়ান। লিথুয়ান বলতে জার্মানি বোঝানো হচ্ছে এখানে। এবং এরপর আমরা দুজনের মেরির একটি কথোপকথন দেখতে পাচ্ছি। মেরি তার ছোটোবেলার গল্প বলতেছেন, যে তার কাজিন তাকে বাইরে নিয়ে যেত। স্লেড বলতে আমরা যেটা বুঝি এখানে কুকুর অথবা ঘোড়ার গাড়ি, যেটা বরফের উপর চলাচল করে। অ্যান্ড আই ওয়াজ ফ্রাইটেন বলতে তিনি সেখানে বলতেছেন তিনি তখন ভীতু ছিলেন। তখন তার কাজিন তাকে ম্যারি বলে ডেকে বলল যে শক্ত করে ধরো, এবং আমরা নিচের দিকে যাচ্ছি। এরপর একটি মাউন্টেনের কথা বলা হচ্ছে এখানে, মাউন্টেন যেখানে সে ফিল ফ্রি করবে। অ্যান্ড আই রিড মাচ অফ দ্য নাইট, এবং বলতেছে আমি প্রায় রাতে পড়া করি। অ্যান্ড গো সাউথ ইন দ্য উইন্টার, এবং শীতকালে আমরা দক্ষিণে যাই। ওকে, লেটস গো টু দ্য সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা। What are the roots that clutch, and what branches grow out of the stony rubbish? Son of man, you cannot say or guess
for you know only a heap of broken images. এটুকু যদি আমরা আলোচনা করি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট আর দ্য রুটস দ্যাট ক্লাস। এখানে যে জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কী ধরনের শিকড় আছে যা আটিয়ে ধরবে বলতে চেপে ধরা। এখানে যে ক্লাস অর্থ হচ্ছে চেপে ধরা, রুটস অর্থ তো আমরা জানি শিকড়। হোয়াট ব্রাঞ্চেস গ্রো আউট অফ দিস স্টোন রাবিশ। আউট অফ দিস স্টোন রাবিশ বলতে এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাথরের পর্বত, এবং সেই ধরনের পর্বতে হোয়াট ব্রাঞ্চেস গ্রো, কী ধরনের ব্রাঞ্চ সেখানে গ্রো করবে। সান অফ ম্যান, এখানে সান অফ ম্যান বলতে যে জিনিসটা বোঝা হচ্ছে, এটি সান অফ ম্যান এই ওয়ার্ডটি মূলত বাইবেল থেকে নেওয়া, এবং বাইবেলের যেই ক্যারেক্টার ইজিকেল নামের একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে দেখি সান অফ ম্যান, যে সেন্ট্রাল প্রোটাগনিস্ট ছিল অফ দ্য বুক অফ ইজিকেল। সন অফ ম্যান দ্বারা ওকেই বোঝানো হয়েছে। এখন এখানে বলা হচ্ছে সন অফ ম্যান, ইউ ক্যান নট সে অর গেস। ইউ ক্যান নট সে, তুমি বলতেও পারবে না, গেসও করতে পারবে না। ফর ইউ নো অনলি, তুমি যেটা জানতে পারবা, এ হিপ অফ ব্রোকেন ইমেজ। এ হিপ অফ ব্রোকেন ইমেজ বলতে এখানে যে জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখি ভাষা জানা, মানে সব কিছু পুরোপুরি না জানা। ভাষা জানা বলতে এখানে যে জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে যে আমরা বর্তমান যুগের মানুষরা অথবা প্রায় মানুষই আমরা সব কিছু পুরোপুরি জানি না, আমরা যাই জানি সেটা হচ্ছে অল্প অল্প, যেটাকে হিপ অফ ব্রোকেন ইমেজ বলা হয়। অ্যান্ড দেন যেটা বলা হচ্ছে সেখানে, হোয়ার দ্য সান বিটস অ্যান্ড দ্য ডেড ট্রি গিভস নো শেল্টার, দ্য ক্রিকেট নো রিলিফ অ্যান্ড দ্য ড্রাই স্টোন নো সাউন্ড অফ ওয়াটার। এখানে যে জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে হোয়ার দ্য সান বিটস, যেখানে সূর্য মূলত প্রখর তাপ দেয়, অ্যান্ড দ্য ডেড ট্রি গিভস নো শেল্টার, এবং যেখানে মৃত গাছ কোনো ধরনের শেল্টার দেয় না। দ্য ক্রিকেট নো রিলিফ, এখানে ক্রিকেট দ্বারা মূলত ক্রিকেট খেলা স্পোর্টসকে বোঝানো হচ্ছে না, এখানে বোঝানো হচ্ছে ঝিঝি পোক, যে সূর্যের প্রখর তাপের জন্য যেখানে ঝিঝি পোকের কোনো ঝিঝি আওয়াজ বা ঝিঝি পোক দেখা যায় না। অ্যান্ড দ্য ড্রাই স্টোন নো সাউন্ড অফ ওয়াটার, এবং দ্য ড্রাই স্টোন, যে শুকনো পাথর, নো সাউন্ড অফ ওয়াটার, এবং কোনো পানি শব্দ নেই। আমরা মূলত জানি যেখানে ঝর্ণা, যেখানে ঝিরি রয়েছে, যে পানির একটা শব্দ শুনতে পাই, যে পাথরগুলো ভিজা থাকে, কিন্তু এখানে মূলত ড্রাই স্টোন মানে মূলত শুকনো পাথর, নো সাউন্ড অফ ওয়াটার, যে পানির কোনো শব্দ নেই। অনলি দেয়ার ইজ শ্যাডো আন্ডার দিস রেড রক। এখানে এই মূলত রেড রক এই ওয়ার্ডটি বাইবেল থেকে নেওয়া, এবং রেড রক দ্বারা অ্যাকর্ডিং টু ইলিয়টস ফ্রেন্ড জন হেওয়ার্ড, তিনি বলেন এখানে রেড রক দ্বারা হোলি গ্রেলকে বোঝানো হয়েছে। আমরা সবাই জানি হোলি গ্রেলটা কি, তাই এখানে বলা হচ্ছে অনলি দেয়ার ইজ শ্যাডো আন্ডার দিস রেড রক দ্বারা মূলত হোলি গ্রেলকেই বোঝানো হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু ইলিয়টস হোলি গ্রেল, অ্যাকর্ডিং টু ইলিয়টস ফ্রেন্ড জন হেওয়ার্ড। দেয়ার ইজ শ্যাডো মানে ছায়া রয়েছে আন্ডার দিস রেড রক। সো তিনি বলতেছেন কাম ইন আন্ডার দ্য শ্যাডো অফ দিস রেড রক, এবং তোমরা এই রেড রকের নিচে, শ্যাডোর নিচে চলে আসো। এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ, এখানে 4টি লাইন তিনি ইউজ করেছেন, খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো পরীক্ষাতেও আসে অথবা প্রায় দেখা যায়। লাইন 4টি হচ্ছে, অ্যান্ড আই উইল শো ইউ সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম ইদার, ইউ শ্যাডো অ্যাট মর্নিং স্ট্রাইডিং বিহাইন্ড ইউ, or you shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. খুব সুন্দর 4টি লাইন। এখানে এই 4টি লাইন দ্বারা যে জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে, আই উইল শো ইউ সামথিং, আমি তোমাকে কিছু শো করব, সামথিং দেখাবো, ডিফারেন্ট ফ্রম ইদার, যেগুলো রেগুলার থেকে ডিফারেন্ট। ইউ শ্যাডো অ্যাট মর্নিং স্ট্রাইডিং বিহাইন্ড ইউ, সকালবেলা তোমার যে শ্যাডো, তোমার যে ছায়া, সেটি হচ্ছে তোমার পিছনে থাকে। আর ইউ শ্যাডো অ্যাট ইভিনিং রাইজিং টু মিট ইউ, এবং সন্ধ্যার যে ছায়া সেটি তোমার সামনে অথবা তোমার সাথে দেখা করতে চায়। আই উইল শো ইউ ফেয়ার ইন এ হ্যান্ডফুল অফ ডাস্ট, এবং আমি তোমাকে ভয় দেখাবো ইন এ হ্যান্ডফুল, অথবা মানে কাদা মাখা হাতে অথবা ধুলোমালোময় হাতে তোমাকে আমি ভয় দেখাবো। এখানে মূলত এই 4টি লাইন দ্বারা যে জিনিসটি বোঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে আই উইল শো ইউ সামথিং, আমি তোমাকে আলাদাভাবে বিভিন্ন কিছু দেখাবো, যেটি হচ্ছে আমরা সবাই জানি সকালবেলা, ইউ শ্যাডো অ্যাট মর্নিং স্ট্রাইডিং বিহাইন্ড ইউ, যে সকালবেলা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আমাদের জীবনের প্রথম দিকের অংশ কিছু, যেগুলো হচ্ছে তখন আমরা মানে সকালবেলার মতো যে আমরা নিষ্পাপ থাকি, আমাদের কোনো ধরনের দোষ কুটি ইত্যাদি থাকে না। অর ইউ শ্যাডো অ্যাট ইভিনিং রাইজিং টু মিট ইউ, এখানে ইভিনিং বলতে যে জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে যে আমাদের জীবনের শেষ অংশ, যেখানে আমরা অনেক ধরনের পাপ, অনেক কিছু হয়ে থাকে যা
মানে রাইজিং টু মিট, যা আমাদের কি হয়, আমাদের সিন হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি, যে রাইজিং টু মিট তোমার সাথে দেখা করার জন্য কি হয়ে গেছে, তৈরি। অ্যান্ড আই উইল শো ইউ ফিয়ার, আমি তোমাকে ভয় দেখাবো, ইন এ হ্যান্ডফুল অফ ডাস্ট। এখানে মূলত আফটার মৃত্যুর পরবর্তী বিষয়কে বোঝানো হতে পারে। এরপরে এখানে একটি 4টি দেখতেছি, ফ্রিক্স হোয়েট ডার ওয়াইন্ড ডার হেমেড জিউ মেন আইরিস কাইন্ড উ উইলেস্ট ডিউ। মূলত এটি হচ্ছে যে একটি জার্মান ভাষায় লেখা রিচার্ড ওয়েগনারের অপেরা থেকে নেওয়া। এখানে দুজন লাভারের কথা বলা হচ্ছে, যে দুজন লাভার তারা ল্যামেন্ট করে, তাদের ভালোবাসার প্রতি ল্যামেন্ট হয়ে বলতেছেন এবং তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বুঝিয়েছেন। এখানে মূলত কবি এই জিনিসটি নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে কি, আমরা সবাই জানি দ্য ওয়েস্টল্যান্ড কবিতাটি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে লেখা, এবং এখানে এই যে জিনিসটি বোঝানো হচ্ছে যে তিনি এই লাইন 4টি নেওয়ার কারণ যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন, এবং মূলত এই মানুষ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের জন্য তিনি এই 4টি লাইন এখানে নিয়েছেন। এরপর আমরা যে একটি লাইন, 2টি লাইন দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে ইউ গেভ মি হেচিন্স ফার্স্ট এ ইয়ার এগো দে কল মি দ্য হেচিন্স গার্ল। এখানে একটি মেয়ে তার নিজের ব্যাপারে বলতেছে, ইউ গেভ মি হেচিন। হেচিন বলতে হচ্ছে একটি ফুলের নাম, একটি ফুল। অ্যান্ড সে বলতেছে তুমি আমাকে 1 বছর আগে হেচিন্স দিয়েছিলে, অ্যান্ড এরপর থেকে দে কল মি দ্য হেচিন গার্ল, এবং এরপর থেকে তারা আমাকে হেচিন গার্ল বলে চিনে। এবং যে ইয়েট হোয়েন উই কেম ব্যাক, যখন আমরা ফিরে এসেছিলাম দেরি করে, ফ্রম দ্য হেচিন গার্ডেন থেকে, ইউর আর্মস ফুল, তোমার আর্মস ফুল ছিল, অ্যান্ড ইউর হেয়ার ওয়েট, তোমার চুল ভেজা ছিল, আই কুড নট স্পিক, আমি কথা বলতে পারতেছিলাম না, অ্যান্ড মাই আইস ফেল, আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতেছিল, আই ওয়াজ নিদার লিভিং নট ডেড, আমি না জীবিত ছিলাম না মৃত ছিলাম, অ্যান্ড আই নিউ নাথিং, এবং আমি কিছুই জানতাম না, লুকিং ইনটু দ্য হার্ট অফ দ্য লাইট। এখানে লুকিং ইনটু দ্য হার্ট অফ লাইট বলতে যে তার হৃদয়ের যে আলো আছে সেটার দিকে তাকানো, দ্য সাইলেন্স, নীরবভাবে। এরপরে এখানে আরেকটি লাইন ব্যবহার করেছেন, সেটা হচ্ছে ওয়েড অ্যান্ড লেয়ার ডাস মেয়ার। মূলত এটি অবশ্য যে একটি জার্মান শব্দ এবং রিচার্ড ওয়েগনারের অপেরা থেকে নেওয়া। এখানে যে এই লাইনটি দ্বারা যে জিনিসটি বোঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে যে ফাঁকা এবং জনমানবহীন সাগর, যে একদম নীরব, সেখানে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। এরপরে যে থার্ড স্ট্যাঞ্জা, যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ট্যাঞ্জা অফ দিস পোয়েম, এখানে যে প্রথমেই শুরু হয়েছে একটি ম্যাডাম সসোস্টিস। ম্যাডাম সসোস্টিস হচ্ছে একজন ফরচুন টেলার। যে ম্যাডাম সসোস্টিস, ফেমাস ক্লেরিভয়েন্ট, had a bad cold, nevertheless is known to be the wisest woman in Europe, with a wicked pack of cards. ম্যাডাম সসোস্টিস হচ্ছে একজন ফরচুন টেলার। ওনাকে টি.এস. ইলিয়ট টেক্স দ্য ক্যারেক্টার ফ্রম এ কমিক সিন অ্যালডিওস হ্যাক্সলিস ক্রম ইয়েলো ইন 1921। অ্যান্ড এখানে তিনি যে জিনিসটি বলতেছেন সেটা হচ্ছে ম্যাডাম সসোস্টিস ফেমাস ক্লেরিভয়েন্ট, তিনি একজন হচ্ছে ফরচুন টেলার, হ্যাড এ ব্যাড কোল্ড, তার নিজেরও অবস্থা খারাপ, নেভারথেলেস ইজ নোন টু বি দ্য ওয়াইজেস্ট ওমেন ইন ইউরোপ, এবং তাকে ইউরোপের সবচেয়ে জ্ঞানী মহিলা হিসেবে ধারণা করা হয়, উইথ এ উইক প্যাকড অফ কার্ডস, যে তার কাছে সাথে কিছু কার্ড রয়েছে, মানে উইক প্যাক, যেগুলো দ্বারা তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। হেয়ার সেড ফি, সেখানে তিনি বলতেছেন ইজ ইউর কার্ড দ্য ড্রাউন্ড ফোনেশিয়ান ছিল। আমি আগেই বলেছিলাম যে এখানে টি.এস. ইলিয়ট ওয়েস্টল্যান্ডের মধ্যে অনেকগুলো ক্যারেক্টার্স, অনেকগুলো রেফারেন্সেস বাইরে থেকে নিয়েছেন, তার মধ্যে বেশিরভাগই রেফারেন্স এবং ক্যারেক্টার্স এই থার্ড স্ট্যাঞ্জার মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। এখানে আমরা যে ফোনেশিয়ান সেলরকে দেখতে পাচ্ছি, এটাও একটি বাহির থেকে নেওয়া ক্যারেক্টার, এবং এগুলোর আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে। আমি যদি এগুলো ব্যাখ্যা করতে যাই অনেক লম্বা সময় যাবে, যার কারণে আমি অল্প একটু বুঝিয়ে বলবো। এবং দ্য ড্রোয়েন্ড ফোনেশিয়ান সেলর, দ্য ফোনেশিয়ান সেলর হচ্ছে যে দোজ আর ফার্স্ট দ্যাট ওয়ার হিজ আইস। ফোনেশিয়ান সেলর হচ্ছে যে যারা খ্রিস্টপূর্ব 1000 বছর পূর্বে মারা গেছেন এবং লেটার অ্যাফেয়ার এগেন ইন ডেথ বাই ওয়াটার, এবং পরবর্তীতে তারা অবশ্য আবার ফিরে এসেছেন, এবং দে ওয়ার এনশিয়েন্ট সিমার্স, এবং তাদেরকে পুরনো সিমার্স হিসেবে ধারণা করা হয়।
যে এখানে তিনি বলতেছেন যে দ্য ড্রোন ফিনিশিং সেলর দোজ আর পেয়ার্স দ্যাট ওয়ার ইন হিজ আইস, যে তাদের চোখগুলো হচ্ছে রত্নের মতো। এভাবে দেখো, লুক, দেখো। অ্যান্ড হেয়ার ইজ বেলাডোনা। বেলাডোনা হচ্ছে আরেকটি ক্যারেক্টার। এখানে বেলাডোনাকে এখানে বলা হচ্ছে দ্য লেডি অফ দ্য রক্স, লেডি অফ রক্স হিসেবে, অ্যান্ড দ্য লেডি অফ সিচুয়েশন হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে এবং রেফার করা হচ্ছে। বেলাডোনা মূলত হচ্ছে যে একজন লাভলি লেডি অ্যান্ড অলসো এ পয়জন। এখানে বেলাডোনাকে বিষাক্ত এবং লাভলি প্লেস হিসেবেও রেফার করা হয়। তারপর আরেকটি যেটি দেখতে পাচ্ছি, হেয়ার ইজ দ্য ম্যান উইথ 3 স্টেপস। এটিও একটি ক্যারেক্টার যেটি বাহির থেকে নেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড হেয়ার দ্য হুইল, যে চাকা, এখানে চাকা রয়েছে। হেয়ার ইজ দ্য ওয়ান আইড মার্চেন্ট, এটিও একটি ক্যারেক্টার যেটি বাহির থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং এগুলো সবগুলো হচ্ছে যে ম্যাডাম সসস্টিসের উইক প্যাকের কার্ডের এক একটি কার্ডের মধ্যে এক একজন আছেন। অ্যান্ড দিস কার্ড হুইচ ইজ ব্ল্যাঙ্ক, এর মধ্যে একটি কার্ড হচ্ছে যেটি হচ্ছে কি ব্ল্যাঙ্ক, যেখানে কিছু নেই। ইজ সামথিং হি ক্যারিজ অন হিজ ব্যাক, যেটি তার পিছনে ক্যারি করতেছিলেন। অ্যান্ড হুইচ আই এম ফরবিডেন টু সি, ম্যাডাম সসস্টি বলতেছেন যেটি আমি দেখতে পারবো না। অ্যান্ড আই ডু নট ফাইন্ড, এবং আমি খুঁজে পাইতেছিলাম না দ্য হ্যাংম্যান, যে ঝুলন্ত একজন হ্যাংম্যান, যে দ্য হ্যাংম্যান এরও একটি ক্যারেক্টার যেটি বাহির থেকে নেওয়া হয়েছে, এবং তার কার্ডটি ম্যাডাম সসস্টিস খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ফেয়ার ডেথ বাই ওয়াটার, এবং ম্যাডাম সসস্টি ধারণা করতেছে যে তার মৃত্যু হবে পানির মধ্যে। অথবা এখানে ফেয়ার ডেথ বাই ওয়াটার দ্বারা যে জিনিসটি বোঝানো হতে পারে যে পানির অভাবে মৃত্যুবরণ করা। এরপরে যে চারটি লাইন, খুব গুরুত্বপূর্ণ চারটি লাইন এখানে বলা হচ্ছে যে আই সি ক্রাউডস অফ পিপল, আমি মানে মানুষের ক্রাউড দেখতে পাচ্ছি, ওয়াকিং রাউন্ড ইন এ রিং। এখানে রিং এই ওয়ার্ডটি মূলত হতে পারে যে ডান্তের ইনফার্নো নোবেল রয়েছে সেখান থেকে নেওয়া, যে ডান্তের ফেমাস নোবেল ইনফার্নো, ওখানে রিং যে বোঝানো হচ্ছে হেলের মধ্যে চারপাশে মানুষ ঘোরাঘুরি করে, যে রিং যে যা ইউজ করে হয়তো ওখান থেকে এটি নেওয়া। এবং ওয়াকিং রাউন্ড ইন এ রিং। থ্যাংক ইউ, তিনি থ্যাংক ইউ বলতেছে। ইফ ইউ সি ডিয়ার মিসেস ইকুয়েটন, তুমি যদি মিসেস ইকুয়েটনকে দেখতে পাও, টেল হা, তাকে বলে দিও, আই ব্রিং দ্য হরোস্কোপ, আমি হরোস্কোপ নিয়ে এসেছি, মাইসেলফ, আমার নিচে। ওয়ান মাস্ট বি সো কেয়ারফুল অফ দিস ডেজ, সো কেয়ারফুল দিস ডেজ, আমার মানে যে কোনো একজনকে খুব বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে। এটি ছিল থার্ড স্ট্যাঞ্জা, এবং আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এবং এরপরে যে লাস্ট স্ট্যাঞ্জা, যা ফোর্থ স্ট্যাঞ্জা, যা যেটি শুরু হয়েছে আনরিয়াল সিটি। আনরিয়াল সিটি দ্বারা টি.এস. এলিয়ট এখানে লন্ডন সিটিকেই বুঝিয়েছেন, যে লন্ডন সিটিকে তিনি আনরিয়াল সিটি হিসেবে ব্যাখ্যা করতেছেন। আন্ডার দ্য ব্রাউন ফগ অফ এ উইন্টার ডন এ ক্রাউড ফ্লোয়েড ওভার লন্ডন ব্রিজ, so many I had not thought that had undone, so many sigh, short and frequent were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet, flowed up the hill and down King William Street, to where St. Mary will not kept the hours with a dead sound on the final stroke of 9. মূলত এই লাইনের মধ্যে যে টি.এস. এলিয়ট যেটি বলতেছেন সেটা হচ্ছে আন্ডার দ্য ব্রাউন ফগ। এখানে ব্রাউন ফগ দ্বারা মূলত নোংরা জায়গা অথবা যুদ্ধের পরবর্তী যে সময়টা সেটিকে বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি যুদ্ধের পরে যে ধ্বংসাবশেষ অথবা ধ্বংস হওয়া একটি জায়গা অথবা নোংরা জায়গা। অফ এ উইন্টার ডাউন এ ক্রাউড, যে একটি ক্রাউড ফ্লাউড ওভার, যে মানে যে সাগরের ওয়েভের মতো যে ফ্লাউড হচ্ছে ওভার লন্ডন ব্রিজ, লন্ডন ব্রিজের উপরে। সো মেনি, অনেক। আই হ্যাড নট থট দ্যাট হ্যাড আন্ডান সো মেনি, এবং আমি আমার মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত না অথবা আমি টেনশন মুক্ত, আমার মৃত্যু নিয়ে sigh, short and frequent were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet. এবং সকল মানুষের চোখ তাদের পায়ের দিকে নিমজ্জিত। অথবা এমন মানে এই যে লন্ডন ব্রিজের উপর যে ফ্লোরটা যাচ্ছে সবাই নিচের দিকে তাকানো, কেউ উপরেও তাকাচ্ছে না, চারপাশে কোনো দিকে দেখাচ্ছে না, সবার চোখ তাদের পায়ের দিকে নিমজ্জিত। ফ্লাউড আপ দ্য হিল অ্যান্ড ডাউন কিং উইলিয়াম স্ট্রিট, এবং উইলিয়াম স্ট্রিটের যে রাস্তা রয়েছে, যে উপর থেকে সবাই নিচের দিকে হেঁটে হেঁটে নামতেছে। টু হোয়ার সেন্ট মেরি উইল নট কিপ দ্য আওয়ার, যে সেন্ট মেরি যে চার্চটি রয়েছে
সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে নিচের দিকে নামতেছে উইথ এ ডেড সাউন্ড, যে একদম সর্বশেষ শব্দ অন দ্য ফাইনাল স্ট্রোক অফ 9। এখানে ফাইনাল স্ট্রোক অফ 9 দ্বারা তিনি সকালের 9টা অথবা রাতের 9টা কোনটি সেটি বলেননি, কিন্তু যে 9টা বাজে যে উইথ এ ডেড সাউন্ড, যে একদম সর্বশেষ সাউন্ডে বাজানো হয়, তখন সবাই উপর থেকে নিচের দিকে হেঁটে হেঁটে নামতেছে। এরপরে যে লাইনটির মধ্যে যেটি তিনি বলতেছেন সেখানে, দেয়ার আই স ওয়ান আই নিউ, সে তিনি বলতেছেন যে একটি লন্ডন ব্রিজের উপর যে ক্রাউড যাচ্ছে, যে ফ্লাড ওভার যাচ্ছে, যে সেখানে তিনি বলতেছেন দেয়ার আই স, আমি একজনকে দেখতে পেলাম, ওয়ান আই নিউ, যাকে আমি চিনি, অ্যান্ড স্টপ হিম, তাকে আমি দাঁড়া করলাম, ক্রাইং স্টেটসন, সে কান্না করতেছিল, স্টেটসন কান্না করতেছিল, ইউ হু আর উইথ মি ইন দ্য শিপস অ্যাট মেইলি, তুমি সেই যে আমার সাথে মেইলি শিপে একসাথে ছিলে, দ্যাট ক্রপস ইউ প্লান্টেড লাস্ট ইয়ার ইন ইউর গার্ডেন, ক্রপস বলতে মৃত শরীর, ইউ প্লান্টেড যে রোপণ করে লাস্ট ইয়ার শেষ বছর, ইন ইউর গার্ডেন তোমার গার্ডেনে যে মৃত বডিগুলো তুমি প্লান্টেড করেছিলে, হ্যাজ ইট বিগান টু স্প্রাউট, এটা কি তা বেড়ে উঠেছে বা স্প্রাউট হয়েছে, উইল ইট ব্লোম দিস ইয়ার, অথবা এটি কি ফুল দিয়েছে, অর হ্যাজ দ্য সাডেন ফ্রস্ট ডিস্টার্ব ইটস বেড, অথবা যে সিজনের পরিবর্তনের কারণে তা কোনো ডিস্টার্ব হয়েছে অথবা তা উঠতে পারেনি। এখানে মূলত যে জিনিসটি দ্যাট কপস বলতে এখানে যে মৃত শরীর, যেটা বোঝানো হয়েছে যে যুদ্ধের সময় যেসব মানুষ যে মারা গেল তাদেরকে যে কবর দেওয়া হয়েছে, তা সেইখান থেকে কি নতুন কোনো মানে বিগান টু স্পার্ট, যে এটা কি বড় হয়েছে কিনা, অথবা সেখান থেকে কোনো ফুল এসেছে কিনা, অথবা সিজনের পরিবর্তনের কারণে কোনো ধরনের ডিস্টার্ব হয়েছে কিনা। ও কিপ দ্য ডগ ফার হ্যাজ, তোমার কুকুরকে তুমি দূরে রাখিও, কিপ দ্য ডগ, কুকুরটিকে দূরে রাখিও, দ্যাটস ফ্রেন্ড টু ম্যান, যেটি মানুষের প্রতি বন্ধুত্ব বা মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে অথবা সহনশীল, অর উইথ হিজ নেলস, অথবা তার নখ দ্বারা হি উইল ডিগ ইট আপ এগেন, অথবা সে তার নখ দিয়ে সেটাকে তুলে ফেলবে, অথবা ডিগ ইট আপ এগেন, খুঁড়ে করে তুলবে, এটি। ইউ হিপোক্রিট লেকচার, এখানে হিপোক্রিট লেকচার বলতে মূলত রিডারদেরকে বোঝানো হয়েছে, টিএসিল রিডারদেরকে করতেছে। মন স্যাম্পেলেবল, স্যাম্পেলেবল বলতে মন ফ্রেয়ার বলতে এখানে মাই ব্রাদার বোঝানো হয়েছে, মাই ব্রাদার, অ্যান্ড মন স্যাম্পলেবল বলতে মাই ডাবল। মূলত এটি একটি ফ্রান্স ওয়ার্ড, এখানে এই দুইটি ওয়ার্ড দ্বারা মাই ব্রাদার অথবা মাই ডাবল, তিনি রিডারদেরকে ব্রাদার হিসেবে আখ্যায়িত করতেছে। তো এই ছিল হচ্ছে লাস্ট স্ট্যান্ডার। আমি জানি না আমি কতটুকু বোঝাতে সক্ষম হয়েছি, আমি চেষ্টা করেছি যে যতটুকু পারি সহজভাবে বলার, অথবা হতে পারে পুরো ইয়াতে আমি ভুল করতে পারি। তো আশা করি আমার ভুলগুলো না দেখে মানে আমার যা বোঝাতে চেয়েছি আশা করি সবাই সেটি বুঝতে পেরেছেন। সো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই বলে আমি আমার ভিডিও এখানে শেষ করতেছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থিঙ্ক পজিটিভ, টক পজিটিভ, ওয়ার্ক পজিটিভ, সো ইউ আর অলওয়েজ পজিটিভ, সো স্টে পজিটিভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ।